اس کے بعد یہ جو دھاندلی کی گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے اندر ہماری عوام کو انصاف دیں۔ ہم حکومت والے سیاستدان نہیں ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے اس ملک کے اندر ایک دن کے لیے کسی پارٹی نے حکومت نہیں چھوڑی۔ ہم نے اپنی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی، کیوں؟ کیونکہ ہم حکومت کے لیے نہیں، ہم ایک مقصد کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے کبھی بھی انسان کی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، اس کے عمل میں یقین کیا جائے، اس کے ماضی کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر ہے ہمارا لیڈر نے جو کہا اس نے وہ کیا، اس نے ثابت کیا۔ ہم سب اس کے ورکر ہیں، ہم جو کہیں گے اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ذرا 9 مئی پہ آتا ہوں۔ 9 مئی ایک ثانیہ ہوا، سب مذمت کرتے ہیں اس کی، لیکن سب سے پہلے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ پختونخوا جیل سے چھوٹ کے گھر پہنچا۔ میں اپنے گھر میں موجود تھا، میرے اوپر 9 ضلعوں میں FIR کاٹی گئی ہیں کہ میں نے 9 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اگر ایک ضلع کے اندر ایک جگہ کے اوپر، ایک ضلع میں ایک جگہ کے اوپر آپ کے پاس ویڈیو ہے، ثبوت ہے، آئیں میں خود جا کر آپ کو گرفتاری دیتا ہوں۔ جو سزا بنتی ہے مجھے آپ دیں، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ لیکن میرے ورکر، میری خواتین، میری لیڈرشپ کے اوپر جو غیر قانونی FIR وکٹمائزیشن انتقامی کارروائی کے لیے کاٹی گئی ہیں، پہلے تو میں اپنے صوبے کو پیغام دے رہا ہوں نہایت ہی آجزی کے ساتھ کہ 1 ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس FIR کا، وہ FIR ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے۔ اگر 1 ہفتے کے اندر یہ FIR ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط FIR کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے پھر۔ اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں۔ ہم اس کے لیے حاضر ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، 9 مئی سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا۔ اگر آپ کا ثبوت ہے کسی کا، اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو قانون کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف، اور اس نے نہیں کی اس کے ساتھ انتقامی کارروائی نہ اس ملک کے آئین میں ہے نہ اس ملک کے قانون میں ہے۔ ہم اپنے ملک کا آئین اور اپنے قانون کے مطابق چلنے کا عہد کر چکے ہیں، اور ہم انشور کریں گے کہ ہمارے ملک میں ہمارا آئین امپلیمنٹ ہو، اور ہم ہر حد تک جائیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ ہماری جدوجہد سیاسی جدوجہد ہے، اپنی قوم کے لیے ہے، اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے نسل کے لیے ہے، وہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ کرپشن ایک ایسا نافور ہے جو کہ اس ملک کی تباہی کا باعث ہے، اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ جو لوگ حلف کے اوپر یہاں پہ قرآن اٹھانے کو تیار ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ ہم کسی کو کرپشن کے لیے چھوڑیں گے۔ اٹھائیں حلف، اور حلف اٹھائیں کہ ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ نہ ہم کرپشن کریں گے، نہ ہم کسی سے کمپرومائز کریں گے، اور جو کرپشن کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں، پختونخوا کی ساری عوام کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جہاد کریں کرپشن کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیسہ مانگے، کسی کی جرات نہیں ہے وہ آپ سے رشوت لے، کیونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنی ہیں۔ نہ ہم جھنی بنیں گے اور نہ کسی کو جھنی بننے دیں گے۔ آپ سے کسی کے نام پہ بھی پیسہ مانگتا ہے، آپ کھڑے ہوں، اور مجھے امید ہے، یقین ہے، آپ تو ایک ایسے مراحل سے آپ گزرے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی کمپرومائز یا نرم گوشہ تھا بھی صحیح کسی کے لیے، اب نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں ہونا چاہیے۔
हमारा वर्कर, हमारी टीम है, सबूत के साथ, गवाही के साथ। कोई आपसे पैसा लेता है, आप हर हद तक उसके खिलाफ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हर हद तक जाएंगे इसी के खिलाफ। मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है, मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है कि वो पैसा लूटता है। अगर जुर्रत पैदा होती है तो हमारी कमजोरी से होती है, हम कमजोर नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, ये एक जिहाद है जो हमने करना है, और अगर ये जिहाद हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे 90% से ज्यादा मसाइल इसी पे ही हल हो जाएंगे। उसके बाद पख्तूनख्वा में बहुत चैलेंजेस हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, हमने उसको पूरा करना है। बातों से, पॉलिसी से, अगर मैं यहां किसी को भी बुला लूं, रोड पे खड़े किसी आदमी से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो वो आपको मसाइल भी बता देगा और उनका हल भी बता देगा कि कैसे हल होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। कारकर्दगी ये है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितने % करते हैं, इसको हमने इस पे फोकस करना है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज हम सबसे पहले खत्म करेंगे, वो है दहशतगर्दी। अमन और अमान हमारे लिए जरूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन ना हो। हमने अगर आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना है। मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रोड नहीं चाहिए मेरी कौम को, मेरे लोगों को, कि रोड तो अच्छा हो लेकिन जब घर में वो सोए तो वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड ना हो। हमने पहले अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज करना है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और मुझे इंशाल्लाह यकीन है और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखकर, हमारी कुर्बानियों को देखकर, हमारी फोर्सेस ने जो कुर्बानियां दी, जो शहादतें दी, हमारी अवाम ने जो कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उनको देखकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पे रहम खाएगा और हमें इंशाअल्लाह अमन फराहम करेगा। और ऐसे लोग जिनके जहन में एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जहनों को बदलेगा और बदल कर उनके जहन अमन की तरफ लाएगा। इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा मुआशी हालात जिस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम कर रहे हैं, अपने पांव पे खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती, अपने पांव पे खड़ा होना है। हमारा एक साइड है टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इसीलिए बना है कि हम उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, हम टैक्सेशन करें और उन लोगों पे करें कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना, हमने उन बड़ी माफिया से बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाअल्लाह, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसमें अंदर इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास टूरिज्म के अंदर इंशाअल्लाह हमारा पोटेंशियल है और इंशाअल्लाह टूरिज्म को फरोग देके हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाअल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हम मालामाल हैं उससे, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीज है, लीगल है, इलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं, अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, एक पहाड़ को भी। अगर मेरे मादियात मेरी अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज्यादा खुशी होगी बजाय इससे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम बैठ से देखते रहे उसको। तो इसलिए आप मादियात के वसाइल को कारोबार करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत डाले, लेकिन गवर्नमेंट का एक % होगा जो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा हमने अवाम पे लगाना है। आप भरने को तैयार नहीं है तो आप वहां से फारिग हैं। हम करीब आपको पता चलेगा, हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंशाअल्लाह एक बराबरी की बुनियाद पे एक ऐसा कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। सब तैयार हो जाओ, या तो अवाम के लिए खुद भी कमाओ, अपने बच्चों के लिए भी कमाओ, लेकिन इस अवाम को अपना हक दो, हुकूमत को अपना हक दो, वरना इंशाअल्लाह फिर हेरिटेज डिक्लेयर करके हम अपने पहाड़ों को रख लेते हैं उस वक्त तक कि जब कोई ऐसे लोग आएंगे कि जो चोरी नहीं करेंगे और जो इस अवाम के लिए कुछ इस्तेमाल करेंगे उनके लिए बचे हुए पड़े रहें, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल लाइफ का, इसका बड़ा हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे की एक
बड़ी नहर है लिफ्ट कनाल, इंशाअल्लाह हम उसको बनाएंगे। हम अपने सूबे को खुद मुख्तार करेंगे ताकि खुराक के लिए हमें किसी और सूबे से गंदम या और चीजें ना लेनी पड़े। इंशाअल्लाह हम अपनी ये नहर, अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं भी करेगी, इंशाअल्लाह हम ये नहर अपने सूबे के फंड से बना के अपनी जमीन को आबाद करके अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए खुराक के वसाइल को बढ़ाएंगे। हम लोग बिजली बना के दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन सस्ती बिजली देने के बाद मैं इतनी महंगी बिजली खरीदूं और मेरा जो हक है, कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। इस ऐवान से मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि तैयार रहो, तैयार रहो इस चीज के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर सारा हक इत्थे रख, हम ले सकते हैं, फिर हम देंगे। इसके अलावा हमारे और भी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, चूंकि उनके ऊपर अगर बारी बारी बात की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हमने यहाँ बैठना है, रिफॉर्म बिल के बनाने हैं और इंशाअल्लाह उनके ऊपर काम करना है, बेहतरी के लिए बात करनी है। उसके लिए हमारे पास इंशाअल्लाह वक्त भी है और ये ऐवान भी है। खवातीन के हवाले से मैं ये कहूँगा, ये भी मैंने पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। खवातीन को विरासत में, जायदाद में हक नहीं मिलता, कानूनी तौर पर भी उनको बड़े मसाइल आते हैं। इंशाअल्लाह हमारा सूबा खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल असिस्टेंस देगा और खवातीन के जो ये मसाइल हैं उसके लिए कानूनी हक दिलाने के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी इंशाअल्लाह। बेरोजगारी के हवाले से इंशाअल्लाह सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन हम इंशाअल्लाह स्किल ट्रेनिंग देकर लोगों को कारोबार पे, तिजारत पे जो सुन्नत है इंशाअल्लाह उस पर लगाएंगे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास इंशाअल्लाह उसके लिए जो हम मुख्तलिफ मतों में ऑलरेडी पैसा यूज हो रहा है, अगर उसको भी हम ठीक कर लें इंशाअल्लाह, तो हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को और बच्चियों को इज्जत से रोजगार दे सकते हैं। और इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस हमारे सूबे में बहुत ज्यादा इसके ज़खायर मौजूद हैं, कुछ जगहों में काम हो रहा है, उससे हमें फायदा भी हो रहा है। हम मजीद जगहों पर इंशाअल्लाह इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, पाकिस्तान को भी देंगे और उसके रेवेन्यू से इंशाअल्लाह अपने सूबे को भी इंशाअल्लाह रेवेन्यू आएगा और सूबे को भी इंशाअल्लाह तरक्की देंगे उससे। हेल्थ कार्ड हमारा एक वो प्रोजेक्ट था कि जो इमरान खान साहब का ख्वाब था, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वेलफेयर स्टेट बने। वेलफेयर स्टेट मदीना की रियासत का मॉडल है, हमने उसको फॉलो करना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह यकम रमजान से जो इस्लामी नया साल शुरू होगा इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा की आवाम को पहले की तरह हेल्थ की फैसिलिटी, हेल्थ कार्ड से मिलना शुरू हो जाएंगे। जो गरीबों के लिए लंगर खाने और पनाहें बनाई गई थी, जो बंद है इंशाअल्लाह यकम रमजान से इंशाअल्लाह वो भी खोल दी जाएंगी। मैं आखिर में सिर्फ दो बातें करना चाहता हूं, ईया का नाम हो वो ईया का रास्ता ही नहीं। आज मैं जो यहां पे खड़ा हूं तो इस ईमान के साथ खड़ा हूं। आप यहां बैठे हैं, आप इस ईमान की बुनियाद पर बैठे हैं। अपना ईमान मजबूत करें, खौफ के बुत तोड़ दें। जब तक आप खौफ का बुत नहीं तोड़ेंगे आपको हकीकी आजादी नहीं मिलेगी। मैं से निकलें, मैं का बुत तोड़ दें। कोई भी शख्स अगर रात को सोने से पहले ये फैसला करके सोए कि मैं रोजाना सोने से पहले ये सोचूंगा कि मैंने किसी गरीब के लिए, कमजोर के लिए, लाचार के लिए पूरे दिन में क्या किया, तो मेरे ख्याल में कोई भी गरीब, लाचार, भूखा नहीं सोएगा। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सोचें कि हमने क्या किया उनके लिए। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम कर सकता है, उसके लिए MPA का होना जरूरी नहीं है, आपका MNA होना जरूरी नहीं है। उसके लिए जिसके पास भी वसाइल हैं वो अपने वसाइल को बरोकार ला सकता है। एक बात याद रखें, मैं पूरी आवाम को एक पैगाम दे रहा हूं, किसी को भी अल्लाह ताला इसी पे नहीं बख्शेगा जो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है, वो अपने बच्चों को अच्छा खिला रहा है। अल्लाह ताला आपसे खुश तब होगा जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करेंगे, जब आप उसकी मखलूक का सोचेंगे, जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करके अपने वसाइल उसकी मखलूक पे लगाएंगे, तब आपको उसका इंशाल्लाह रिवॉर्ड मिलेगा। और जो हमारा ईमान है, बातें बहुत हैं लेकिन मेरे ख्याल में साथ साथ चलती रहेंगी।
وہ حفیظ پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ وہ حفیظ پاکستانی ہیں۔ میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں۔ ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام کرائے گا۔ اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں، ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہا ہے، عوام ہمیں اس لیے بھیجی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں، ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں، ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں۔ میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر جائیں، میڈیا پہ آپ کا جو کہنا ہے آپ پشتو سے لاکھ سے آزاد تھا وہ در ایوان سے بتا خبریں کا کہوں کہ بتا ایوان اکار نو پاتشی کم دا پاردا جوڑ دے۔ میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس کریں، آپ میڈیا پہ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں، کسی کے لیڈر میں تنقید، کسی کی ذات پہ تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے یہاں نہیں بٹھا کے لائی ہوئی، وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے، یہ سارے سوار بیٹھے ہیں۔ اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں، اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے، ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی۔ تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈاکیا تھا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مار رہے ہیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ حق نہ ملا تو ساڈا حق ایتھے رکھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کے لیے سستی بجلی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ کس میں جرت ہے کہ کرپشن کرے، دہشت گردی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہوگی، حلف دیتے ہیں کرپشن کریں گے نہ ہی کرنے دیں گے۔ 9 مئی کو میں اپنے گھر میں موجود تھا، 9 مئی کو میرے خلاف 9 FIRs کاٹی گئیں، چیف جسٹس آف پاکستان انتخابی دھاندلی کی آزاد تحقیقات کرائیں۔ علی امین گنڈاپور منتخب ہونے کے بعد پہلا خطاب کر رہے تھے اسمبلی سے اور روڈ میپ رکھ رہے تھے۔